اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے چھوٹے بچے اور ہمارے چھوٹے بھائی حضرات جو یہاں موجود ہیں اور بہترین طریقے سے اس درس کو سن رہے ہیں، سب سے پہلے ہر درس میں میری ایک عادت رہا کرتی ہے کہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لاتے ہیں، اسی لیے ہم لوگ محنت سے اپنا ٹائم نکال کر آپ کے لیے درس کو فراہم کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے مولانا جو قرآن کا درس دیتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن میں نے ان سے لڑ کے ان کو آپ کی خدمت میں آنے کے لیے کہا ہے، اس شرط پر کہ آپ تیسرا درس دیں۔ اور بچے ہمارے جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے بچوں نے کہا تھا انٹرویو میں اپنے کہ ہم علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ علم ان کو مل جائے اور ان کا وہ وقت، ان کا وہ گھنٹہ، ان کا وہ ساعت جو ہے خالی نہ رہے۔ لہذا جس طرح ہم آپ کو کوآپریٹ کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کا ساتھ نبھاتے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ نبھائیے۔ اور آج ہمارا ساتھ آپ کو نبھانا ہے اس چیز کے لیے، یہ جو لکھا ہوا ہے، اگر یہ ساتھ نبھا دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا جلوہ اللہ کے سامنے مینٹین رہے گا، اللہ کے سامنے مینٹین رہے گا۔ پہلا کیا تھا؟ کوئی بتائے، پہلا ہم نے کیا بتایا تھا؟ اندرونی راستہ۔ جزاک اللہ۔ اندرونی راستہ، اور دوسرا کیا بتایا تھا؟ بیرونی۔ ٹھیک ہے، جو لکھنا چاہے لکھ سکتا ہے، بات سنتا بھی رہے اور لکھتا بھی رہے۔ اندرونی راستے کی مثال میں نے کیا بتائی تھی؟ اندرونی راستے کی پہلے تعریف یہ ہے کہ اپنے یا کسی، جو لکھنا چاہتا لکھ سکتا ہے، کسی چیز کے اندر خدا کو تلاش نہیں کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اندرونی راستہ۔ کوئی یہ بتا سکتا ہے؟ دیکھیں کون اتنا بڑا بریلینٹ ہے یہاں پر، یہ بتا دے کہ میں نے ایک لفظ یہاں اور لکھ سکتا تھا مگر کسی وجہ سے نہیں لکھا، وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ لفظ کیا تھا؟ وہ لفظ یہ تھا کہ اپنے اور کسی چیز کے اندر ہے خدا کو تلاش کرنا، یہ ہے صحیح، لیکن ہم نے یہ نہیں لکھا کہ اپنے اور کسی چیز کے اندر اپنے خدا کو تلاش کرنا۔ یہ لفظ میں نے کیوں نہیں لکھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک منٹ بتاؤ، تم بتاؤ۔ اپنا یعنی ہمارا ہو جائے گا اپنے کرنے پہ، خود تو میرا خود کا ہو جائے گا، اور خدا تو سب کا ہے، تو ہم لوگ کا نہیں ہو پائے گا۔ تھوڑا سا نزدیک ہوئے، تم بتاؤ۔ میں نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ اپنے یا کسی چیز کے اندر اپنے خدا کو تلاش کرنا، کیوں نہیں لکھا یہاں؟ بتاؤ۔ اگر اپنا لکھیں گے تو خدا سب کا ہے نا، تو ہاں، نہیں۔ یہ بتاؤ بندر کیا کرتا ہے؟ ہاں، سوچ رہی خدا کے بندر کی بات کہاں سے آ گئی؟ اب بیٹا ہم ایک دم الگ طریقے سے پڑھاتے ہیں، سنو۔ بندر کیا کرتا ہے؟ نقل اتارتا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کسی کے جواب کی نقل نہ اتاریں، کوشش کریں کہ اپنا جواب دیں، ورنہ مانا نہیں جائے گا۔ کیا بات ہے؟ کیوں میں نے نہیں لکھا کہ اپنے خدا کو تلاش کریں؟ بتاؤ۔ اگر ہم لکھیں گے کہ اپنے خدا کو تلاش کریں، ہاں بولو، تو کیا خرابی آئے گی؟ تو خرابی یہ آئے گی کہ ہم اپنے نہیں لکھ سکتے، کیونکہ خدا سب کا ہے، خدا اکیلے ہمارا نہیں ہے۔ خدا نے اکیلے ہم کو نہیں بنایا، خدا نے اکیلے ہم کو نہیں بنایا، خدا نے سب کو بنایا۔ یہ ایک ذرا سا فرق جواب میں آیا کہ
اللہ نے اکیلے سب کو ہم کو نہیں بنایا ہے، سب کو بنایا ہے، اس لیے خدا صرف میرا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ان دونوں، اس نے جو جواب دی انہوں نے کاپی کیا، اس نے تھوڑا سا فرق کیا، یہ ہوتا ہے دماغ پر زور دینا۔ تم بتاؤ کیوں نہیں لکھا کہ اپنے خدا کو؟ خدا نے سب کو خلق کیا ہے، ہاں ہم کو نہیں خلق کیا ہے، ٹھیک، اسی لیے سب کا خدا ہے۔ تم بتاؤ، بولو۔ خدا نے صرف انسان کو ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق اس نے خلق کی ہے، اس لیے وہاں پر ہم اپنے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اس کو اپنے کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ ڈیفینیشن بھی غلط ہو جائے گی اور یہ غلط ہو جائے گا۔ ہاں دیکھیے، ایک انہوں نے ایک اور اچھی بات بتائی، 3 جواب ابھی تک ہم کو ملے۔ تیسرا جواب انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ نے ہمارے علاوہ دوسری مخلوقوں کو بھی خلق کیا، یعنی جانور ہیں، ہے نا، جانور کے علاوہ چرند و پرند ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کا بھی خدا ہے، وہ بھی ہمارے طرح اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو لہذا ان کے بھی خدا ہے، لہذا ہم یہ نہیں سکتے اپنے خدا کو۔ آپ بتائیے کوئی وجہ؟ شاباش۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے خدا ہمارا ہے کہ خدا سب کو بنایا ہے، اس لیے سب کہیں گے خدا سب کا ہے۔ اگر ہم کہیں گے تو ہمارا ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ خدا سب کا، اس لیے سب کا کہا جائے گا۔ ایک جواب جو میں چاہ رہا ہوں، بڑا چسپا اور بڑا خوبصورت جواب ہے، وہ ابھی تک کسی نے نہیں دیا ہے، دیکھیں تم دے سکتے ہو؟ دو۔ خدا کو اپنا نہیں بول سکتے کہ خدا، بٹن بند کرو بیٹا۔ خدا کو ہم اپنے نہیں بول سکتے، خدا سب کا، دنیا خدا نے بنایا ہے، اس لیے خدا سب کا ہے، بس میرا ہی نہیں۔ تم بتاؤ جی، کھڑے ہو، آؤ، اٹھ کے آؤ ادھر آؤ۔ خدا سب کو پیدا کیا ہے، اسی لیے خدا سب کا ہے، نہ کہ ہم نے پیدا کیا اکیلے۔ تم بتاؤ۔ جواب تقریباً سب کا کاپی ہو رہا ہے، لہذا مجھے دوبارہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ تم بتاؤ۔ خدا نے خلق سب کو کیا ہے، ہر ایک مخلوق کو، تو ہم اپنے خدا تو لکھ نہیں سکتے، تو خدا سب کا ہے۔ تم بتاؤ گے؟ ان کا ہی نہیں خدا، منہ چھپانا۔ ہاں، تو اب میں وہ بات کہنے جا رہا ہوں جس کے لیے جو جواب میں تلاش کر رہا تھا، تقریباً آپ بتائیں گے؟ بتائیے۔ اگر ہم لوگ اپنا خدا لکھ دیتے تو اس کا مطلب خدا ڈھیر سارا ہو جاتا اور سب کا ہو جاتا، تو ہم لوگ اس لیے اپنا نہیں لکھیں، کیونکہ اگر ہم لوگ اپنا لکھیں گے یعنی دوسرے کا بھی کوئی الگ خدا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، یعنی اگر ہر انسان یہ لکھے کہ اپنا خدا اپنا خدا اپنا خدا، تو اس طرح سے کئی خدا ہو جائیں گے، اور خدا کئی نہیں ہو سکتا، خدا ایک ہے، لہذا اس کا وجود ایک ہے اور اس کا وجود کئی گنتی میں کئی نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے یہ نہیں لکھا کہ اپنے خدا کے اندر۔ تو ٹھیک ہے، پہلی تعریف کیا تھی؟ اپنے یا کسی چیز کے اندر خدا کو تلاش کرنا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا کیا نام ہے؟ اندرونی راستہ۔ اب آ جائیے، لکھیے بیرونی راستے کی تعریف، تب اس کو ہم آپ کی خدمت میں سمجھائیں۔ بیرونی راستہ یعنی کیا ہوا؟ اپنے آس پاس یا دور دور، اپنے آس پاس یا دور دور کسی چیز سے خدا کو تلاش، نہ کہ ان چیزوں کو خدا مان لینا۔
ये गौर करो, दोनों में एक चीज़ क्या कॉमन है? कॉमन बात ये है कि दोनों चीज़ को खुदा नहीं मानना है, ना उन रास्तों को खुदा मानना है कि जिस रास्ते से खुदा मिल रहा है, बल्कि उन चीज़ों को सीढ़ी बनाना है, स्टेप बनाना है, ताकत बनाना है। कहाँ हो तुम, कहाँ हो? हमको देखो, जिन चीज़ों के ज़रिए से खुदा को मानना है उन चीज़ों को खुदा नहीं मानना है, उन चीज़ों को अपनी ताकत बनाना है ताकि उसको पाके उसके ज़रिए से हम असली खुदा को पहचान सकें, है ना। मोबाइल जब तुम इस्तेमाल करते हो तो मोबाइल को क्या करते हो? मोबाइल को ताकत नहीं बनाते हो, मोबाइल के ज़रिए जो बात होती है वो अहम होती है। अगर वो बात पत्थर के ज़रिए हो जाए तो पत्थर अहम है, अगर वो बात कलम के ज़रिए हो जाए तो कलम अहम है, अगर वो बात जिस चीज़ के ज़रिए हो जाए जो बात आपको पहुंचानी है अपने साथियों तक, वो बात जिस चीज़ के ज़रिए हो जाए वो अहम है तो बात पहुंच जाए। हमसे उससे मतलब नहीं मोबाइल से पहुंच रही है कि किसी चीज़ से पहुंच रही है, हमसे मतलब नहीं है। तो लिहाजा उन चीज़ों को खुदा नहीं मानना। इन दोनों रास्तों में कॉमन क्या चीज़ है कि उन चीज़ों को हमें खुदा नहीं, बोलो भाई, उन चीज़ों को खुदा नहीं मानना है, बल्कि उन चीज़ों के ज़रिए से जिसको हम हासिल करते हैं वो हमारा क्या है? वो हमारा क्या है? बोलो खुदा है। वो हमारा जिस चीज़ को हम हासिल करते हैं, या उसको घुमा के कह दें कि जिस चीज़ की पहचान को हम हासिल करते हैं, जिसके होने को हम साबित करते हैं, वो क्या है? खुदा है। अब मैंने पहले आपको कल बताया था कि अंदरूनी रास्ता, आज बताना है बैरूनी रास्ता। हम उस किस तरीके से अपने अल्लाह को बैरूनी रास्ते के जरिए पहचाने। तो आइए मोहतरम नाजरीन भी हमारे इंशाअल्लाह इस वीडियो को वॉच करेंगे और देखते हैं उनकी खिदमत में, और हमारे जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं जो समर कैंप की रौनक और जीनत बने हुए हैं, उन बच्चों की खिदमत में ये जवाब मैं देने जा रहा हूँ। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी साहब की किताब में तकरीबन मिला जुला यही जवाब लिखा हुआ है, जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आगे वाली कुर्सी जो सेकंड लाइन पर, इसको पुर करे, आगे आ जाए। जो बच्चे पीछे बैठे हैं, सीखने वाले एकदम पीछे जो बैठे हैं, आगे आ जाएं, ताकि जगह जब नज़र पड़े तो लगे कि मतलब जो है खालीपन सा ना लगे। तो अर्ज कर रहा था अंदरूनी रास्ता तो मैंने कल बता दिया। अच्छा, बैरूनी रास्ता क्या है? बैरूनी रास्तों में सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास बैरूनी खुद हमारे बदन में क्या ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें अल्लाह ने बाहर बनाई हैं जिसके ज़रिए से हम खुदा को पहचान सकते हैं, है ना। अपने बदन के अंदर तो बताया ना भाई, अब खाना हमने खा लिया, अब पच रहा है कि नहीं पच रहा है ये कैसे पता चलेगा? जब पच के निकल जाएगा तो किसने पचाया, ये किसने खाने को मतलब डिजॉल्व किया, किसने खाने में से ताकत निकाली और आपके बदन को दिया और खराबियों को निकाल दिया? कौन था ये? कौन था? जज़ाकल्लाह बारिकल्लाह अहसन, तो वो खुदा था। अब ये बताना है हमें कि अब वही खुदा बाहर से हम कैसे पहचाने। कोई जाहिल को क्या, तुम जाहिल से क्या कहोगे? जो खाने को पचाता है वो खुदा है, जो आंखों में रोशनी देता है वो खुदा है जो समझ पाएगा वो? अब बड़ा टफ मरहला है। टफ मरहला क्या है? एक जाहिल को, बेचारे को कुछ आता ही नहीं, बेचारे को कुछ पता ही नहीं, उसको कैसे समझाओगे खुदा? भाई CBSE बोर्ड ने पढ़ रहे थे, क्या हुआ? एक आए मौलाना जो है बिके हुए, बहुत गौर सुनो, बिके हुए मौलाना आए। आने के बाद पहले उन्होंने बच्चों के जहन को खराब करना शुरू किया। क्या कहा? खुदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारी चीज़ों को गलत सलत बताना शुरू कर दिया। अब अगर इस समर कैंप से तुम लोग सीख के नहीं जाओगे तो वहाँ क्या करोगे? नील बटा सन्नाटा, 0/0, 0 आउट ऑफ 0 बैठे रहोगे, कुछ पता ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ से कुछ भी जरा सा भी अगर सीख के जाओगे तो उस जाहिल मौलवी या उस जाहिल फिलोसफर या उस जाहिल टीचर को बोलने नहीं दोगे कि आप कैसे बोल सकते हैं मैं सीख के आया हूँ कि खुदा का वजूद है। कहाँ हैं आप? हम बताएंगे कि अल्लाह का वजूद क्या है, तो यहाँ से सीखिए, वही आप बताएंगे इंशाल्लाह। वो क्या है? का दूसरा रास्ता जो है अल्लाह को पहचानने का, सबसे पहला आप ये नहीं बता सकते कि आंखों में रोशनी दी है तो वो कहेगा रोशनी दिखती नहीं, हम कैसे मान लें? तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आप उससे ये कहिए
یہ بتاؤ جب یہ آنکھیں تم کھول کے دن بھر چلتے ہو دوڑتے ہو بھاگتے ہو اپنا کام انجام دیتے ہو اور جب سو جاتے ہو، یہ مثال یاد رکھنا بیٹا، یہ مثال دے رہے کس کے لیے؟ بیرونی راستے کے لیے. اور جب تم سو جاتے ہو ہے نا، یہ سب نہیں. دیکھو جاہل سے یہ بھی نہیں بتا سکتے، تو کیا نہیں بتا سکتے؟ اللہ نے یہ کہا قرآن میں، اللہ نے یہ کہا حدیث میں، صحابہ نے یہ کہا، مولا علی نے یہ کہا، اسی کی تیسی. جب وہ جاہل ہے تو کیسے مانے گا؟ کہتے ہیں جاہل کو دلیل دو طرح سے دی جاتی ہے. ثبوت، کسی بھی چیز کا ثبوت دو طرح سے دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے عقلی، دوسرا ہوتا ہے نقلی. نقلی کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سامان اصلی وہ سامان نقلی ہے، یہ وہ والا نقلی نہیں. نقلی یعنی لکھا ہوا، نقلی یعنی کہیں پر لکھ کے آپ دیکھ کے آئے کسی بڑے مولانا آیت اللہ کا، کسی بڑے ٹیچر کا جواب وہ آپ دے رہے ہیں، تو وہ اس کو نہیں چاہیے. He is not obey the order of نقلی. He is not going to accept the order of نقلی. He don't have power to مطلب accept the order of نقلی because he is uneducated. وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اسے نہیں معلوم کہ نقلی کیا ہے. بس how can we explain the وجود of خدا? How can we explain the power of خدا? How can we explain the things which is خدا in front of us? That is the way. کیا یہ عقلی؟ کیا یہ عقلی؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا وہ جاہل، یہ تو کہہ دے گا. بڑی اچھی بات ہے، یہاں پر ایک ہنسی آئے گی سمجھنے میں، اگر آپ سمجھ گئے ہنسیں گے بھی اور سلوات بھی پڑھیں گے. کیا کہا کہ جاہل یہ تو کہہ دے گا کہ میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتا، سمجھاؤ، مگر یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس عقل نہیں ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے، ہاں یہ کہہ دے گا کہ ہاں کم عقل ہے، نادان ہوں، جاہل ہوں، نہیں پتا، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ عقل نہیں ہے. بس میرے پاس اب دوسرا راستہ کیا رہ گیا؟ نقلی نہیں. مولانا زہیر صاحب کو بلا لیجیے گا، میں نے کہہ دیا. اور نقلی دلیل اب ہم کو دینا ہے کہ عقلی دلیل ہم کو دینا. جب ہم غلط بولے فوراً بتائیے جناب یہ نہیں ہے، تو لگے کہ آپ جاگ رہے ہیں، لگے کہ آپ جاگ رہے ہیں. کہا نقلی. اب وہ نقلی دلیل کیا ہے؟ لے کے آئیے اس کو. نقلی دلیل یہ ہے کہ عقلی دلیل میں ہمیں اب یہ بتانا کہ عقل کے ذریعے سے خدا کہاں ملے گا. عقل کے ذریعے سے ہمیں خدا کہاں ملے گا؟ کہاں دیکھ رہے ہو؟ عقل کے ذریعے سے خدا کہاں ملے گا؟ عقل کے ذریعے سے خدا ہمیں یہاں ملے گا. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو. کہا کہ بیرونی راستہ اپنے آس پاس یا دور کسی چیز کے ذریعے یا کسی چیز سے خدا کو تلاش کرنا. اس میں ہر چیز نہیں آتی، پتھر میں خدا، سورج میں خدا، ہاں یہ سب ایسے نہیں. سورج میں ہے خدا، لیکن آپ کا طریقہ کیا ہے ڈھونڈنے کا؟ یہ ہے ہاؤ کین یو کیا کہتے ہیں سرچ دا گاڈ. کسی چیز میں آپ کیسے اللہ کو تلاش کر رہے ہیں، کیسے آپ کو کھوج رہے ہیں. وہ چیز اہم نہیں ہوتی ہے، وہ چیز ضروری نہیں ہے، ہمیں خدا ضروری ہے. تو کیا ہے؟ ہم نے کیا کہا کہ سب سے پہلی چیز جو میں اللہ کو پہچانتی ہوں، جاہل کو آپ کیا کہیں گے جب تم سو جاتے ہو. کہے گا ہاں سو جاتے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ بہت بے خبر سوئے؟ بہت بے خبر سوئے؟ تو کہے گا ہاں سوئے. کہا بے خبر سونے کے بعد تمہیں کسی چیز کا ہوش رہا؟ کہے گا نہیں. کہا کیا یقین تھا کہ تم اڑ جاؤ گے؟ کہا نہیں. کہا پھر کس یقین پہ سوئے کہ تمہیں یقین نہیں تھا کہ اڑ جاؤ گے؟ کہا یہ سوچ کے سوئے کہ شاید اڑ جائیں. بیٹا غور سے سنے، بہت باریک بات ہے. کہا ہم یہ سوچ کر سوئے کہ اڑ جائیں گے. یہ سوچ، یہ فکر ہے، یہ دماغ، یہ شعور، یہ عقل، یہ عقلی کہ یہی سوچ کے ہم سوئے تھے کہ کل اٹھیں گے اور پھر سے اپنا دن کا سارا کام انجام دیں گے. وہ اس سے پوچھے یہ سوچ آئی کہاں سے؟ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم خود لے کے آئے. اسی سوچ کو خدا کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اسی سوچ کو
खुदा कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? इसी सोच को खुदा कहते हैं। ऐसे नहीं है, ये ना सोचें कि मौलाना अपनी तरफ से मिसाल दे के पढ़ा रहे हैं। नहीं जाने ग्रामी, मैं इस मिसाल को मेरे बच्चों, मेरे ऑडियंस, मेरे देखने वालों, मैं इस मिसाल को साबित करूंगा कि मैंने सच कहा है और सही कहा। तो मैं साबित करूंगा। वो क्या है? का ऐसे ही छठे इमाम के पास सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए कैम ज़रूर समर है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि बिना अहले बैत के कोई कैम चल सकता है। कौन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर? तो जिक्र अहले बैत ज़रूरी। तो मैं अपनी बात को, जो बात मैंने मिसाल जो दी है, उस मिसाल को दिमाग में रखे। मिसाल याद आ गई? याद है? अभी जो बताया याद है? सोने वाली मिसाल याद है? हाँ, अब उसको दिमाग में रखिए। देखिए मैं मिला रहा हूँ मिसाल, कहीं से भी काटिए तो आप बताइए, तो मैं कल से नहीं पढ़ाऊंगा अगर गलत हुई तो। का छठे इमाम के पास एक दहरिया आया है, उसका क्या कहना था? ही डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट, ही डोंट हैव एनीथिंग, ही डोंट हैव एनी एक्सप्रेशन अबाउट गॉड, he don't have any explanation about God, he don't have anything about God, he don't have any excuse about God, he don't know God, he don't want to know God। ना वो अल्लाह को जानता था, ना जानना चाहता था कि अल्लाह है। जनाब दहरिया मतलब? दहरिया वो होता है कि जिसको अल्लाह के वजूद पर इनकार हो, जो अल्लाह के वजूद का इनकार करे, है ना? दहरिया लिख लीजिए, दहरिया की तारीफ। दहरिया वो होता है जो अल्लाह के वजूद का इनकार करे। इनकार दहरिया वो होता है जो अल्लाह के वजूद का इनकार करे। अब आ जाइए, अर्ज कर रहा था, तो छठे इमाम ने उससे पूछा, उसने कहा कि अगर मेरे इस सवाल का हल करते कोई मुझे खुदा को समझा दे, तो जिस दीन पे होगा वो खुदा समझाने वाला, मैं उस दीन का हो जाऊंगा, मैं उस दीन को मानने लगूंगा। तो अब यहाँ छठे इमाम ने कहा ठीक है बैठो। बैठ गया वो। कहा कि नहीं, हम किस वजूद से माने खुदा को, ये है वो है। तो मौला ने उसकी सारी उल्टी सीधी सुनी। सुनने के बाद कहा अच्छा ठीक है बैठो। अच्छा वो अहले बैत नहीं हो सकता जो किसी की सुनने के बाद गुस्से में आ जाए। अहले बैत जल्दी गुस्से में नहीं आते। चुपचाप उसकी सारी गलत बातें सुनी। अल्लाह को पे तोहमत लगा रहा, अल्लाह के वजूद को नहीं मान रहा, अल्लाह को पहचान नहीं रहा, अल्लाह को जान नहीं रहा, सब कुछ सुनने के बाद फिर मेरा मौला बोलता है, फिर कलीम की ज़बान खुलती है। अब जो कलाम होता है वो या खुदा होगा या अहले बैत का होगा। तो क्या कलाम था, क्या बात थी? तो छठे इमाम ने कहा कि ये बताओ कि कभी तुम कश्ती से सफ़र कर रहे हो? कहा मौला करता हूँ हमेशा, जब यहाँ इधर उधर जाना रहता है तो रास्ते कश्ती से चलते हैं। जहाज़ तो उस ज़माने में था नहीं, या ऊँट था या गधा था या खच्चर था या कश्ती थी, यही चारों चीज़ थी। बेटा समझो, खुदा को समझा रहा हूँ, ये बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। कहा कि ना ऊँट था, ऊँट गधा खच्चर और ये कश्ती, ये सारी चीज़ थी। और जहाज़ था बड़ा बड़ा जो पानी का भी आज भी बनता, अब तो सब उससे चलने लगी लाइट से, लेकिन पहले हाथ से चलाया जाता था जहाज़ को, चप्पू बना के। तो बोला जहाज़ था। तो मौला ने उससे कहा ये बताओ कि ज़िंदगी में कभी ख़तरा तुम्हें महसूस हुआ? कहा कि कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा आया था जब मेरा जहाज़ बिल्कुल डूबने वाला था और बिल्कुल सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब ये यकीन था कि मैं दुनिया से चला जाऊं और कोई मेरा पूछने वाला नहीं है, अब इस दरिया में मरूंगा, तो लिहाजा ना मेरे सिलसिले में कोई जान पहचान पाएगा, ना मुझे कोई समझ पाएगा। तो कहा उस वक्त तुम क्या सोच रहे थे? कहा ये सोच रहा था कि कोई मुझे बचा लेता, कोई मेरी इमदाद को पहुंचता, कोई बढ़ के मेरा हाथ थाम लेता, कोई कहता कि आ जाओ तुम्हें इस तूफान से निजात दे देंगे। क्या मर रहे थे तब भी ये एहसास था? मौला ने पूछा मर रहे थे तब भी ये एहसास था? कहा यही एहसास था। कहा आखिरी उम्मीद तक एहसास था, इंशाअल्लाह अगर मेरे साथ रहेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी और इंशाअल्लाह बहुत खुश होंगे। कहा आखिरी उम्मीद तक एहसास था। कहा का दम उखड़ रहा था मगर ये एहसास था।
वो मौला ने कहा कैसे बचे? कहा मुझे नहीं पता, अपने आप किनारे पर आ गए। वो मौला ने एक जुमला कहा जब तुम मर रहे थे और तुम्हारे अंदर ये उम्मीद जाग रही थी कि तुम्हें एहसास हो रहा था कि हम बच जाएंगे, और एक उम्मीद की किरण शमा की शक्ल में, लाइट की शक्ल में तुम्हारे दिल में जल रही थी, कहा इसी उम्मीद को खुदा कहते हैं, इसी उम्मीद को खुदा कहते हैं। वरना ये उम्मीद तुम्हारे अंदर जो आई, ये उम्मीद जागी, ये उम्मीद तुम्हारे अंदर क्या है? खुदा। और ये उम्मीद कौन सा रास्ता है? ये है अक्ली, और रास्ता है कौन सा? बैरूनी रास्ता। बहुत सा बैरूनी रास्ते की मिसाल है। जैसे ये इधर देखो, ये नीचे झुके हुए, ये बताओ तुमने ट्रेन चलते हुए देखा है? गए हो ना छोड़ने लेने? रुक जाइए हटिए आप। क्या ट्रेन चलते हुए देखा है ना छोड़ने लेने? इधर देखो, ये देखो खोए हुए हैं। ट्रेन चलते हुए देखा है ना? छोड़ने गए हो किसी को? लेने गए हो किसी को स्टेशन? हाँ ये लेने जाएंगे, अम्मा आई हैं या अब्बा आए हैं, लेने गए हो ना, या मिलने गए हो? जब तुम गए हो तो ट्रेन पे क्यों बैठ जाते हो? ना बैठा करो। क्यों बैठते हो ट्रेन पे? चलती है, जाती है, छोड़ती है, फिर जब आते हो तो तुम्हें ला के छोड़ती है। इधर आओ, किस वजह से बैठते हो? इधर आओ। ट्रेन पर क्यों बैठते हो? कि तुम्हें क्यों, कैसे तुम्हें कैसे यकीन होता है कि जो है ट्रेन तुम्हें जहां चाहोगे वहां छोड़ देगी? टिकट भी ले लेते हो, ये कैसे यकीन होता है? मान लो ना छोड़े तब बताओ। ट्रेन पे बैठते हो ना, तुम्हें कैसे पता चलता है कि ट्रेन तुम्हें छोड़ देगी? मान लो ना छोड़े तब क्या होगा? बोलो नहीं बता। अच्छा, साइकिल चलाया कभी? चलाया। तो साइकिल कैसे चलती है? पैंडल से। पैंडल कौन चलाता? पैर किसका है? हाँ, इसका मतलब साइकिल कौन चलाता है? एहसन, तुम साइकिल तुम चलाते हो। साइकिल अगर तुम न चलाओ और तुम्हारी ही रहे कोई लेना, तो क्या चल जाएगी? मुंह से बोलो, चल जाएगी? अगर तुम्हारी साइकिल हो और मम्मी कहे कि चाबी अपने पास रखो, ताला बंद रखो, 4 से 5 तक चलाना है, समर कैंप में नहीं आना है, तो खुशी खुशी चलाओगे कि नहीं बताओ? अगर अम्मी कहे समर कैंप 4 से 5 मत जाओ, साइकिल चलाओगे? वाह भाई, चलाएंगे। सलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये तो मजाकिया सवाल कर रहे थे, लेकिन बच्चा बात मेरी समझ रहा है। खड़ो बेटा, इधर आओ, अभी बात पूरी नहीं हुई। तो क्या हुआ? कहा कि साइकिल जो है, साइकिल चलाती पैंडल चलाता है इनका पैर। जब इनका पैर है तो इसका मतलब साइकिल कौन चलाते हो? तुम, है ना? अगर तुम चलाओगे चलेगी, और तुम नहीं चलाओगे तो नहीं चलेगी। उसी तरह ट्रेन चलाता है ना कोई, अगर वो चलाएगा तो चलेगी, अगर वो चलेगी, और अगर नहीं चलाएगा तो नहीं चलेगी। पक्का? अगर कोई नहीं चलाएगा नहीं चलेगी ना? नहीं चलेगी। डर नहीं रहो ना, बिना डरे। अब ये बताओ, ये पूरी दुनिया में जब तुम पैदा हुए है तो किसने पैदा किया तुमको? शाबाश, बताओ। मम्मी ने। मम्मी को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। अहसन। तो अगर अल्लाह चाहेगा, बात तो उसने सही कहा भाई, माँ की दुनिया में बच्चा आता है, बिल्कुल सही कहा। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो तुम्हारी मम्मी या तुम पैदा होते नहीं होते। इसका मतलब पूरी दुनिया को पैदा करने वाला कौन है? बस वही अल्लाह है कि जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। जिस तरह तुम साइकिल चलाओगे नहीं चलेगी अगर नहीं चलाओगे, उसी तरह अगर अल्लाह दुनिया को रोक दे तो दुनिया कस के बोलो, दुनिया नहीं चलेगी। अगर तुम साइकिल रोक दो तो साइकिल चलेगी नहीं। और अगर दुनिया को अल्लाह रोक दो तो दुनिया चलेगी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया को चलाने वाला बाहर भी कोई मौजूद है, और उन चीजों को जिसको अल्लाह ने पैदा किया उन चीजों के अंदर भी मौजूद है। उन चीजों के अंदर भी अल्लाह मौजूद है। कैसे है?
वल्लज़ी तहत कुल्ल शै, वल्लज़ी क्या कहते हैं, वो है जो हर चीज़ों के नीचे मौजूद है, वल्लज़ी फौक़ कुल्ल शै। ये दुआ में जुमला सुनते हो ना दुआ कुरान वगैरह में, दुआ और दूसरी दुआओं में, कि ये वो है कि जो हर चीज़ों के ऊपर मौजूद है, वल्लज़ी ये वही खुदा है कि जो हर चीज़ों के अंदर मौजूद है। यही मतलब है इसका। अब समझ गए खुदा का मतलब? यानी खुदा को पहचानने का रास्ता है, एक बताओ अंदरूनी, दूसरा बैरूनी। शाबाश। तो बैरूनी रास्ता समझ गए ना? साइकिल वाली मिसाल याद है ना? याद है? बैठो। तो इतनी शैतानी इसने किया, ये चाहता था कि इसको देखा जाए और इससे समझाया जाए, तो ये शैतानी तो इसकी फायदे में हो गई। ऐसी शैतानी अगर सब करे तो किलार बड़ा अच्छा हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये हो गया अंदरूनी और बैरूनी रास्ता। अब हम अच्छी तरह अपने खुदा को पहचान चुके हैं, लिहाजा अब आखिरी बात यहां पर कह के अपने दर्स को तमाम करेंगे कि आपके सामने अब आपकी ड्यूटी क्या है? अब आपकी ड्यूटी क्या है? व्हाट इज आवर ड्यूटी बिहाइंड द गॉड? व्हाट इज आवर ड्यूटी इन फ्रंट ऑफ गॉड? व्हाट इज आवर ड्यूटी फॉर गॉड? व्हाट इज आवर ड्यूटी फॉर गॉड? हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी, हमारी क्या कहते हैं नागरिक या इंसान होने की हैसियत से अल्लाह के लिए क्या जिम्मेदारी पैदा होती है? हम दोनों को भी अल्लाह को इसी जरिए से पहचानना है, एक अकली एक नकली। जो पढ़ा लिखा है उसे नकली दलील देना है। अक्ल तो हर जगह जरूरी है ना, लेकिन नकली, वो कहेगा किताब से बताओ, तो उसको आप किताब से बताइएगा कि खुदा है। और जो क्या नाम है थोड़ा सा समझदार नहीं रहेगा, कम पढ़ा लिखा होगा, उसको आप अक्ल से बताइए कि खुदा है। ताकि और कैसे बताएंगे भाई? अच्छा, हर लोग किताब से समझते भी नहीं। आखिरी बात, 1 घंटा आप जाएंगे किताब खोलेंगे तब किसी को बताएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा ना, तो चला जाएगा, गैप का खुदा समझेंगे। अभी आप जाएंगे लाइब्रेरी में, आप उस्ताद के पास किताब लेंगे, खोलेंगे, खुदा समझाएंगे, उस पर टाइम है? कहा नहीं। तो कहा कैसे खुदा को समझाएं? कहा ये अल्लाह ने बैरूनी रास्ता दिया है, हाथ है, पैर है, कान है, आंख है, दिल है, दिमाग है। इन चीजों के जरिए से आप अल्लाह को उसे पहचानवा सकते हैं। अब जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि जिस अल्लाह को हम पहचानते हैं उसी की इबादत करते हैं। देखिए यहाँ पे मिसाल मौजूद है, ये जो अजान हो रही है यही एक मिसाल है। कहा ये जो अजान हो रही है, चाहे आते आते मिसाल दे दूंगा, इधर हमें देखिए। कहा कि अजान जो हो रही है, ये अजान सिर्फ अजान नहीं है। जो अल्लाह को मानता है वो अल्लाह की बात मानता है ना भाई। जो मम्मी को मानता है अपनी मम्मी की बात मानता है। अगर मम्मी की बात ना माने तो मम्मी नहीं। वैसे अगर अल्लाह की बात ना माने तो अल्लाह, और जो अल्लाह को ना माने वो काफिर। जो काफिर वो जहन्नम में जाएगा। तो लिहाजा अब जब अल्लाह को मान लिया तो अजान क्या है? अल्लाह की निशानी। क्या कह रही है? चाय पीते ही नमाज। अब जो चाय पीते ही घर जाने लगे, यानी वो अल्लाह को नहीं मानता, सब पढ़ना बेकार है, वो अल्लाह को नहीं मानता। तो अब जब अल्लाह को मान चुके तो अल्लाह की भी मानना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप अल्लाह को मान चुके तो अल्लाह की भी मानना चाहिए। और यही तरीका भी है कि आपको जो भी खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, सांसें दे रहा है, जवानी दे रहा है, हुस्न दे रहा है, अदाएं दे रहा है, खूबसूरती दे रहा है, इतना सब कुछ प्यारा प्यारा बदन दे रहा है इस्तेमाल करने के लिए, तो ये ज़रूरी है कि बैरूनी नहीं, बैरूनी रास्ते के लिए ज़रूरी है कि आप उसका शुक्र अदा करें। कल हम बताएंगे क्या, कल की दर्स सुन लीजिए। कल का दर्स ये होगा कि आप अंदरूनी रास्ते से कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करें और बैरूनी रास्ते से कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।